श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं भक्त्या कोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगं सूक्ष्मं सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोग्रभुग्बिभजन् तिष्ठन्नाहारमजरकविः तिर्यगूर्ध्वमधशायि रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे वभास्वरा नीवारशोकवत्तन्वी पीता भास्वत्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये
परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नप्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं
यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माय्योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। আজকের মনন তৃতীয় অধ্যায়ের 28 নম্বর শ্লোক। তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম বিভাগয়োঃ গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্ত্বা ন সজ্জতে। আবার পড়ছি, তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম বিভাগয়োঃ গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্ত্বা ন সজ্জতে। এর আগে আলোচনা হচ্ছিল যে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব এই বিষয় নিয়ে। সেখানে আমরা বলেছিলাম যে আগে যে বলা হয়েছে যে নিরন্তর কর্ম করতে হবে, এবং কি ধরনের কর্ম না নিষ্কাম কর্ম। এবং সেখানে বলা হয়েছে যে হতে পারে এমন সময় যে কোনো একজন জ্ঞান অর্জন করেছে, জ্ঞানী হয়ে গেছে, যে কিন্তু স্টিল সে অন্যদেরকে ডিসকারেজ করবে না কর্ম আচরণ করা থেকে। ঠিক যেমন ভাবে অজ্ঞান অবস্থায় শাস্ত্রবিহিত কর্ম আচরণ করতেন, তো উনি ব্রহ্মজ্ঞানীও, জ্ঞানের পরেও তিনি শাস্ত্রবিহিত কর্ম আচরণ করবেন। মানে উন্মার্গগামী যাতে জনগণ না হয় তার জন্য উনি কর্মে প্রবৃত্ত থাকবেন। উনি অর্জুনকে বলছেন শ্রী ভগবান, এই আমাকেই দেখো না, আমার এমন কোনো বিষয় আছে যা প্রাপ্ত নেই, কিন্তু তবুও আমি কাজ করে যাচ্ছি। কিসের জন্য? লোক সংগ্রহের জন্য। লোক সংগ্রহ মানে লোক জড়ো করা নয়, লোক সংগ্রহ মানে লোকজন যাতে উন্মার্গগামী না হয়, সৎ পথে থাকে, তার জন্য আমি নিরন্তর প্রচেষ্টা করে যাচ্ছি। কারণ যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ হন তাদেরকে সকলে অনুসরণ করে। বলে অর্জুন তুমি তো শ্রেষ্ঠ, ফলে তুমি এমন কোনো কাজ করো না যাতে মানুষের ক্ষতি হয়, যাতে মানুষ উন্মার্গগামী হয়, ভুল পথে যায়, এরকম কাজ তুমি করো না। যদ্যদাত আচরতি শ্রেষ্ঠঃ তত্তদেবেতরো জনঃ। শ্রেষ্ঠ যেমন আচরণ করে অন্যরা তাকে অনুসরণ করে। সয়ৎ প্রমাণম কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে। আমরা আগে আলোচনা করেছি এই নিয়ে, এবং এই আলোচনার সূত্র ধরেই এসেছিল যে যারা অজ্ঞানী তারা ভাবে তারাই হলো কাজের কর্তা, তারাই একদম ফ্রি উইলে সমস্ত কর্ম আচরণ করছে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের প্রকৃতির যে গুণ সমূহ সত্ত্ব, রজ এবং তম, এই তিনটে গুণের দ্বারা সকলে পরিচালিত হচ্ছে। যার অন্তঃকরণ অন্ধকারাচ্ছন্ন,
যার মনে জ্ঞানের আলো প্রতিভাসিত হয়নি, সেই নিজেকে কর্তা বলে মনে করে। প্রকৃতে ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে। মনের দুটো পার্ট আছে, আপনারা জানেন, একটা কনসাস মাইন্ড, একটা হচ্ছে সাবকনসাস মাইন্ড। কনসাস মাইন্ড যেটা যেটা এখন আমি কথা বলছি আপনার সাথে, আহ কোনো একটা কিছু করব বলে ঠিক করছি, এটা কনসাস মাইন্ড ঠিক করছে। কিন্তু কনসাস মাইন্ড হচ্ছে টিপ অফ দ্য আইসবার্গ। অ্যাকচুয়ালি পেছনে বসে আছে বিশাল সাবকনসাস মাইন্ড, অবচেতন। আমার যত পূর্ব পূর্ব চিন্তাধারা, তার ইমপ্রিন্ট, তার একটা করে ছবি সেখানে ধরা আছে। আমার অতীতের যত কার্যাবলী আছে, তার ছবি সেখানে ধরা আছে। আমি কোনো একটা কাজে প্রবর্তিত হব কি হব না, আমি একজন ব্যক্তির সাথে কেমন আচরণ করব, এমনকি আমার শব্দাবলী, এই যে কথা বলছি, তার শব্দগুলো কেমন হবে, তার সমস্ত সমস্ত অ্যালগরিদম, সমস্ত অবচেতনে লেখা আছে। এবং সেটা ধীরে ধীরে ডেভেলপ করেছে, জন্ম জন্মান্তর ধরে ডেভেলপ করেছে। আগের আগের জন্মে সেখান থেকে আমি অনেক কিছু সংস্কার সংগ্রহ করেছি, এই জন্মে সংস্কার সংগ্রহ করেছি, তার ভিত্তিতে আমার সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। এই যে বলে না যে যারা ভালো কাজ করে তাদের ভালো হয়, যারা খারাপ কাজ করে তাদের খারাপ হয়, তো ব্যাপারটা তো লজিক্যালি দেখা যায় না সমাজের দিকে তাকিয়ে। যারা খারাপ কাজ করছে তাদের প্রচুর টাকা পয়সা, আর যারা ভালো কাজ করছে তারা কোনো রকমে কেঁদে কেটে বেঁচে আছে। মানে অনেক সময় হয় না এরকম একটা বিসদৃশ বিষয় দেখা যায়, যেটা নাকি শাস্ত্রীয় কথাবার্তার সাথে মেলে না। কিন্তু এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে ভালো কাজ করলে ভালো হয়, বিষয়টা হচ্ছে এরকম, যত সে ভালো কাজ করে তত ভালো সংস্কার জমতে থাকে, এবং সেই সংস্কারগুলো তার জীবন পরিচালনা করে, পরবর্তী সিদ্ধান্ত পরিচালনা করে, পরবর্তী তার যত কোর্স অফ অ্যাকশন আছে, কি কি করবে না করবে, সমস্ত পরিচালনা করে সেই সাবকনসাস। ফলে তার চিন্তা চেতনা, মানুষের প্রতি তার শ্রদ্ধা ভালোবাসা অন্য ধরনের হয়ে যায়। আবার উল্টো দিকে যে খারাপ কাজ করে, তার খারাপ হবেই, এখন না হলেও পরে হবেই। তার কারণ কি, সে সেভাবে নিয়েছে সমস্তটা, তার অবচেতন সেভাবে প্রোগ্রামড হচ্ছে, এবং পরবর্তীকালে সে সেরকম সিদ্ধান্ত নেবে, এবং সে নিতেই থাকবে। এমন নয় যে সে একবার ব্যাংক লুট করে তারপরে সারা জীবন বসে গেল আর ব্যাংক লুট করবে না, তা নয়। ওটা অবচেতনে ঢুকে গেল, ওই যে ক্রিমিনাল যে মেন্টালিটি, ওটা তৈরি হয়ে গেল, ওর ইমপ্রিন্ট রয়ে গেল। সুতরাং বিষয়টা হচ্ছে, আপনারা এই যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠছেন, উঠে এই প্রাতঃকালীন প্রার্থনা করছেন, এর পেছনেও কিন্তু আপনাদের সুদীর্ঘ সঞ্চয় আছে, সংস্কার সঞ্চয় আছে। নাহলে এই যে আমাদের এই মর্নিং প্রেয়ার হচ্ছে, কারা জানে না? বহু মানুষ জানে, আমাদের পরিবারেরই বহু মানুষ জানে, কিন্তু সকলে পেরে উঠছে না। আমারও বেশ বাধা হচ্ছে, কিন্তু আমি তবু লেগে আছি। উভয়ের ক্ষেত্রেও, আপনার ক্ষেত্রে এবং আমার ক্ষেত্রেও কিন্তু এখানে ড্রাইভিং ফোর্স হচ্ছে আমাদের পূর্ববর্তী সংস্কার। নিশ্চয়ই আমাদের কোনো ভালো পূর্ববর্তী সংস্কার আছে, যে আমরা সকালবেলায় উঠে ভগবত গীতা পাঠ করছি, এরকম একটা পজিটিভ মেন্টালিটি নিয়ে এগোচ্ছি, দিন শুরু করছি। এবং এই যে পজিটিভ মেন্টালিটিটা, এটাই কিন্তু, বা এই যে আমরা সংস্কার সঞ্চয় করছি, এটাই কিন্তু আগামী দিনের আমার ইনভেস্টমেন্ট। এখান থেকেই কিন্তু আমার পরবর্তী ডিসিশনস গুলো মোল্ডেড হবে, পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলো
পরিবর্তিত হবে আমার এই এখন যে আমি সংস্কারটা অর্জন করছি তার উপরে। একদিন না ফাইন মর্নিং হঠাৎ করে কেউ ভালো মানুষ হয়ে যায় না, বা হঠাৎ করে কেউ খারাপ হয়ে যায় না। খারাপ বলে কিছু নেই, স্বামীজি বলতেন সবই ভালো, শুধু ডিগ্রির আলাদা, কেউ একটু ভালো, কেউ অনেকটা ভালো। বিষয়টা হচ্ছে এই দীর্ঘদিনের সঞ্চয়টা ম্যাটার করে যায়। এমনকি শুধুমাত্র যে ইহজন্মের আহ সঞ্চয়ই সেখানে অ্যাক্টিভেটেড থাকে তা না, গত জন্মের সঞ্চয়ও সেখানে অ্যাক্টিভেটেড থাকে। ঠিক আছে? এবং এই যে পুরো সংস্কারের যা যা জিনিসপত্র রয়েছে সব প্রকৃতির কার্য, সত্য রজ তম এই তিনটে গুণের কার্য হচ্ছে সবকিছু, মানে জড় জগৎ যা যা দেখছেন সব হচ্ছে এই প্রকৃতির কার্য। সংস্কারগুলোও জড়, সব জড়। তো মূলত কি হচ্ছে, এই যে সত্য রজ এবং তম, এই তিনটে গুণের দ্বারাই কিন্তু আমাদের যত কোর্স অফ অ্যাকশন আছে, যত কার্যাবলী আছে, সব পরিচালিত হচ্ছে। আমরা ভাবছি আমরা নিজেরাই করছি, তাহলে কি ফ্রি উইল নেই? অবশ্যই ফ্রি উইল আছে, আমি তো একবারও বলিনি ফ্রি উইল নেই। কিন্তু ফ্রি উইল যেটা, সেটাকে আপনি যতটা ফ্রি ভাবছেন ততটা ফ্রি নয়। মানে আপনি আজকে সকালবেলায় উঠে ভাবলেন যে আমার ফ্রি উইল, তার মানে আপনার বিগত যে সংস্কারের বাস্কেট আছে সেটা সাথে সাথে ভ্যানিশ হয়ে গেল। আপনি আজ থেকে একদম ফ্রেশ ডিসিশন নেওয়া শুরু করলেন, তা কখনো হবে না। অবশ্যই আপনার ফ্রি উইল আছে, আপনি আজকে কি করবেন তো সেটা আপনার বিগত সংস্কারের দ্বারা কিছুটা হলেও নির্ধারিত হবে। এবং আপনি যখন ভালো লোকের সাথে কথা বলবেন, ভালো গ্রন্থ পড়বেন, পজিটিভ জিনিসপত্র আপনার মধ্যে বিবিধ ভাবে আসবে সৎসঙ্গের মাধ্যমে। সৎসঙ্গ মানে সজ্জন, সৎ ব্যক্তিদের সাথে ওঠা বসা করা। তার ফলে কি হবে, তার ফলে আপনার অনেক ভালো সংস্কার সঞ্চয় হতে থাকবে, এবং এটা আগামী দিনে আপনার জীবন পরিবর্তন করবে। আগামী দিনে আপনি অনেক ভালো ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আগামী দিনে আপনি আরো অনেক ফ্রেশ মাইন্ডে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আগামী দিনে আহ আপনি আরো প্রজ্ঞার সাথে, উইজডমের সাথে জীবনকে দেখতে পারবেন। ঠিক আছে? সুতরাং আপনি এই যে ভাবছেন যে আপনি, হ্যাঁ তো আমি ডিসিশন নিচ্ছি, এ আবার কি ব্যাপার, খুব সাধারণ ব্যাপার, অন্য কেউ তো ডিসিশন নিল না, আমিই ডিসিশন নিলাম। ওইদিকে পেছনে বিশাল অবচেতন মন, তাতে জমা হওয়া পাহাড় প্রমাণ সংস্কার আপনার দিকে তাকিয়ে হাসছে। কারণ আপনি আজকে যে এই ডিসিশনটা নিচ্ছেন তার পেছনে আপনার সুদীর্ঘ সংস্কারের, মানে সুদীর্ঘ, মানে সঞ্চিত যে সংস্কার তার প্রভাব আছে, সুদীর্ঘ কাল যাবৎ সঞ্চিত যে সংস্কার তার প্রভাব আছে। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, পেছনে ঠিক তার সামনে বাসে দাঁড়িয়ে আছেন, সামনে একজন ভদ্রলোকের পকেটে 500 টাকাটা প্রায় বেরিয়ে আছে, পড়ে যায় অবস্থা। এখানে আপনি কি করবেন, এটা আপনার ওই মোমেন্টের উপরে কিচ্ছু ডিপেন্ড করছে না, আপনার এই সুদীর্ঘকালের সঞ্চয়ের উপরে ডিপেন্ড করে আছে। আপনি ওটা তুলেও নিতে পারেন, ভদ্রলোককে ডেকে বলেও দিতে পারেন, অথবা অবহেলাও করতে পারেন। বা কেউ চুরি করতে গেলে, সেই মুহূর্তে চুরি করছে আপনার সামনে, ওই টাকাটা তুলে নিচ্ছে, আপনি কি করবেন আপনার সুদীর্ঘ সঞ্চয়ের উপরে ডিপেন্ড করে আছে। ব্যাপারটা শুধুমাত্র আজকের নয়। ঠিক আছে? এইবারে এই সূত্র ধরে বলা হচ্ছে, এরকম ইম্পর্টেন্ট, ওই জন্য আমি এতটা বাক্য ব্যয় করলাম এখানে। তো এই সূত্র ধরে বলা হচ্ছে যে তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম বিভাগয়োঃ গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্ত্বা ন সজ্জতে। হে মহাবাহু, গুণ বিভাগ এবং কর্ম বিভাগের তত্ত্ব যিনি জানেন, সেই জ্ঞান যোগী, তিনি বোঝেন যে গুণ ই গুণে প্রবর্তিত হচ্ছে, এবং এটা জেনে কি হয় না, তিনি আসক্ত হন না। তো যিনি এই গুণ বিভাগ এবং কর্ম বিভাগের তত্ত্ব জানেন,
গুণবিভাগ বলতে কি বলা হয়েছে, এই গুণ হচ্ছে এই করণ, ঠিক আছে। করণ মানে হচ্ছে যেগুলো আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করাচ্ছে, ঠিক আছে। এই গুণগুলো বিষয়ে প্রবৃত্ত হচ্ছে, ঠিক আছে, বিবিধ বিষয়ে আমাদের প্রবর্তিত করাচ্ছে। এটা যিনি জানেন তিনি কোথাও আসক্ত হন না। কোথাও আসক্ত হন না মানে, মানে উনি বোঝেন যে এই পুরোটা যে আমি করছি তা না, আমার পেছনে একটা হিউজ আহ সংস্কারের একটা পাহাড় রয়েছে, যার ভিত্তিতে, মানে এখন যেমন ডেটা সেন্টার হয়, বিশাল বড় ডেটা সেন্টার, সেখান থেকে এআই কাজ করে। এআই কিভাবে কাজ করে, ডেটা সেন্টার আছে, সেখানে হিউজ পরিমাণ অফ ডেটা আছে, অনেক ডেটা আছে। তো আহ সেখান থেকে আহ, ও ডেটা অ্যানালিসিস করে আমাদেরকে বলে। সেই রকম আমার হিউজ ডেটা সেন্টার আছে, হিউজ মানে বিশাল বিশাল ডেটা সেন্টার আছে আমার মাথায়, এবং কোন একটা কিছু আমার সামনে এলে কি অ্যানালিসিস করা হবে ওটা ডেটা সেন্টারে চলে যায়, ওইখানে অ্যানালিসিস হয়ে আমার কাছে আসে। তো যে এটা বোঝে যে আমার অ্যাকশন গুলো যতটা আমি ফ্রি উইলে ভাবছি ততটাও ফ্রি উইলে নয়, তখন সে কি হয়, তখন কোনো কিছুতে সে আসক্ত হয় না, কোনো কিছুতে সে অত্যধিক দুঃখ বা অত্যধিক সুখ তা লাভ করে না। সে জানে এখন আমি যে ডিসিশনটা নিচ্ছি এটা আমার শুধুমাত্র আজকে হঠাৎ করে ডিসিশনটা নিলাম তা না, সুদীর্ঘ সংস্কার সমূহের ফল, ঠিক আছে। তো তাই সে নিজের ওপরে আরো কাজ করতে চায়, যে না আমাকে সবসময় একটা ভালো অ্যাম্বিয়েন্সে থাকতে হবে। তাতে কি হবে, আমার মাইন্ড কন্টিনিউয়াস ডেভেলপ করবে, আমার অবচেতন কন্টিনিউয়াস ডেভেলপ করবে, এবং আমার পরবর্তী কোর্স অফ অ্যাকশন, পরবর্তী আমার যে কার্যাবলী, সেগুলো কিন্তু অন্য ধরনের হবে এবং হয়। মানে আমি নিজেও এটা ফিল করি, এই যে উপাসনা করার সময় যেটা হয়, দু ধরনের মাইন্ড আছে, একটা হচ্ছে অ্যাজিটেটেড মাইন্ড, একটা হচ্ছে মেডিটেটিভ মাইন্ড। অ্যাজিটেটেড মাইন্ড প্রচন্ড চঞ্চল, এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে, কোনো দিশা নেই। তো কাজ হয়ে যায়, কাজ তো আমাদের কাছে লিস্টের মতো 1 2 3 4 করে আসে, আমাদের বাঁচার জন্য করতেই হবে। বলা হয় না যে কেউ এক ক্ষণও নাহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতি অকর্মকৃৎ, কর্ম না করে কেউ এক ক্ষণও থাকতে পারবে না। শরীর যাত্রাপি যাতে না প্রসিদ্ধিয়েদ অকর্মণঃ, কর্ম না করলে তো শরীর শরীর যাত্রাও সম্ভব নয়, শরীরই বেঁচে থাকবে না। বিষয়টা হচ্ছে আমরা কাজ সবাই করছি, কিন্তু বিষয় হচ্ছে কিভাবে করছি। একটা মেডিটেটিভ মাইন্ড, মেডিটেটিভ মাইন্ড সকলের থাকে না। তো এই মেডিটেটিভ মাইন্ডের জন্য কি করতে হয়, আমাদের এই ধরনের এক্সারসাইজ করতে হয়, এই পজিটিভ থিঙ্কিং, ঠিক আছে। তো বা ধ্যান, জপ, এইগুলো করতে হয়, তবে গিয়েই কিন্তু আপনি সেই মেডিটেটিভ মাইন্ডকে পাবেন। তো এইখানে আহ, অক্ষরে অক্ষরে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই, যে তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম বিভাগয়োঃ। হে মহাবাহু, কি বলা হচ্ছে, যে গুণা গুণেষু বর্তন্ত। এখানে গুণাহা বলতে কাদেরকে বলা হয়েছে, আমি বললাম করণ সমূহ, মানে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদি যে ইন্দ্রিয়গুলো আছে, ইন্দ্রিয়গুলোকে বলা হয় করণ। আপনি শাস্ত্রে সবসময় কার্য এবং করণ এই দুটো কথা পাবেন। সেখানে যদি বলা হয় কার্যকরণাত্মক, কার্য মানে সেখানে শরীর, করণ মানে সেখানে ইন্দ্রিয়। তো এই সপ্তগুণের পরিণাম চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই ইন্দ্রিয়গুলো, এদেরকে এখানে গুণাহা বলা হয়েছে। এরা গুণেষু, মানে বিভিন্ন রূপ রস ইত্যাদি যে বিষয় আছে সেখানে প্রবৃত্ত হয়ে আছে। কিন্তু আত্মা হচ্ছে নিঃসঙ্গ, ঠিক আছে, আত্মা হচ্ছে নিঃসঙ্গ, সে কারোর সাথেও সম্বন্ধযুক্ত নয়। এটা জেনে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কি করেন, আমি কর্তা এই অভিমান ত্যাগ করেন। তার তার কি হয়, এই কর্তৃত্ব অভিমান দূর হয়ে যায়। এইবারে এখানে আহ
এই যে গুণকর্ম বিভাগ বলা হয়েছে, তো গুণকর্ম বিভাগ মানে কি, মানে আত্মা গুণের থেকে আলাদা, এটা হচ্ছে গুণ বিভাগ। আত্মা কর্মের থেকে আলাদা, এটা হচ্ছে কর্ম বিভাগ। ঠিক আছে। এইবারে গুণ মানে এখানে বললাম ইন্দ্রিয়াদি, মানে আত্মা ইন্দ্রিয়ের থেকে আলাদা, এটা হচ্ছে গুণ বিভাগ। আর আত্মা এই আহ যে দেহেন্দ্রিয়াদি, ও সরি, ত্রিগুণের পরিণাম, যে কার্য কারণ সংঘাত দেহেন্দ্রিয়াদি আমি নই, এটা হচ্ছে গুণের থেকে আত্মার বিভাগ। আর কর্ম আমার নয়, ঠিক আছে, তো দেহেন্দ্রিয়াদির, এটাই হচ্ছে কর্ম থেকে আত্মার বিভাগ। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। দেখুন এটা একটু আহ বলার চেষ্টা করছি। এখানে বলা হয়েছে গুণ বিভাগ মানে হচ্ছে আমাদের তিনটে গুণের কার্য, সত্ত্ব রজ তম, এই তিনটে গুণ থেকে উৎপন্ন হয় কার্য কারণ সংঘাত। কার্য মানে শরীর, আর কারণ মানে ইন্দ্রিয় এখানে। তো দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি ত্রিগুণের পরিণাম, এগুলো প্রকৃতির থেকে উৎপন্ন হয় এবং এগুলো আত্মার থেকে আলাদা। আমি দেহ নই, আমি ইন্দ্রিয় নই। এই ভারতীয় দর্শনে দেহকে আত্মা বলা হয় না, চার বাক ছাড়া দেহকে আত্মা বলা হয় না। ঠিক আছে। ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলা হয় না। তো দেহ, ইন্দ্রিয়, এইগুলো আমি নই, এটা হচ্ছে এই গুণের সাথে আত্মার বিভাগ, অর্থাৎ আত্মা এদের থেকে আলাদা। আর এই দেহেন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে যত কর্ম আচরণ করা হচ্ছে, সেইগুলো দেহেন্দ্রিয়াদির, সেগুলো আত্মার কর্ম নয়, অর্থাৎ আত্মা নিষ্ক্রিয়। ঠিক আছে। আত্মা নিত্য। দেহ, ইন্দ্রিয় এগুলো তো উৎপন্ন হয়, এগুলো কখনোই আত্মা হতে পারে না। যত ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সমস্ত ক্রিয়া উৎপন্ন হচ্ছে, তাই আত্মা কখনো ক্রিয়া হতে পারে না। আত্মাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয়, নিত্য। ঠিক আছে। সুতরাং আত্মা গুণের থেকে আলাদা, আত্মা কর্মের থেকে আলাদা। যিনি তত্ত্বজ্ঞ, যিনি এইভাবে গুণ এবং কর্মের থেকে আত্মা আলাদা বলে জানেন, ঠিক আছে, তিনি কি করেন? তিনি আমি কর্তা এই অভিমান পরিত্যাগ করেন। তাহলে উনি কাজ করবেন না? হ্যাঁ করবেন, কেন করবেন না? কর্তৃত্ব অভিমান ছাড়া কি কাজ করা যায় না? কিন্তু উনি বোঝেন যে আমি যে কাজটা করছি, এটা যে আমি কমপ্লিটলি, মানে আমিই করছি ব্যাপারটা তা নয়, এর পেছনে একটা বিশাল অঙ্ক আছে। আমি এই মোমেন্টে দাঁড়িয়ে আমি ডিসিশন নিলাম, আমিই কাজটা করছি, ব্যাপারটা অতটা নয়। এটা হলে কি হয়, মানুষ হাম্বল হয়। তার যে ওই আহ অহংকার শব্দটাই প্রয়োগ করছি কিন্তু বাংলার দৃষ্টিতে, বাংলায় যাকে অহংকার বলে, তো ওই যে ভয়ানক অহংকার, সে অহংকারটা প্রশমিত হয়। ঠিক আছে। সুতরাং এখানে কি বলা হচ্ছে, যে সত্ত্বগুণের পরিণাম চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়, সেগুলো তমগুণের পরিণাম রূপ, রস ইত্যাদি বিষয় সমূহে প্রবৃত্ত হয়ে আছে, গুণাগুণেষু বর্তন্তে। কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি জানেন যে আত্মা হচ্ছে নিঃসঙ্গ, এটা গুণসমূহের থেকে আলাদা, কর্মসমূহের থেকে আলাদা। এটা জেনে উনি কর্তৃত্ব অভিমান পরিত্যাগ করেন। আমি কর্তা, আমি কর্তা, এই যে উন্নাসিকতা, এই যে দম্ভ, এই দম্ভ পরিত্যাগ করেন। ঠিক আছে। তাতে কি হয়? এই যে নিষ্কাম কর্ম, সেটা সম্ভব হয়। না হলে নিষ্কাম কর্ম তো পসিবল নয়। তো আমি করছি, আমি করছি, এর ফল আমি পাবো, আমি নেব, তো এটা যখন আমরা করতে থাকবো, তখন স্বাভাবিকভাবে নিষ্কাম কর্ম আর সম্ভব হবে না। তো নিষ্কাম কর্মের এগুলো দ্বার। এই দেখুন, দুম করে নিষ্কাম কর্ম করা যায় না, তার জন্য একটা মানসিকতা লাগে। তো স্বাভাবিকভাবে অর্জুনকে যখন শ্রী ভগবান বলছেন, এই মানসিকতাটাও তার জন্য উনি প্রস্তুত করাচ্ছেন। কিন্তু এটা খুব ইন্টারেস্টিং। দেখুন না, আমাদের যত, আমি জানি আজকে একটু সময় লেগে যাচ্ছে, কিন্তু খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এটা, যে আমরা যত কাজ করছি আমরা ভাবছি আমি ওটা সেই মোমেন্টে ঠিক করেছি। অনেক সময় আমরা খুব রিগ্রেট করি
যে আমি কেন এই ডিসিশনটা নিলাম ওই মুহূর্তে। না, আমি ওই মুহূর্তে ডিসিশনটা নিইনি। আমি ওই মুহূর্তে কোন ডিসিশনটা নেব সেটা আমার সুদীর্ঘকালের সঞ্চয় থেকে নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং কোনো কিছুই হঠাৎ হয় না, কোনো কিছুই দুম করে হয়ে যায় না, সবকিছুই একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতেই হয়। সবকিছু ওই ডেটা সেন্টারে চলে যায়, তার হিউজ পরিমাণ ডেটা আছে, সেই ডেটা অ্যানালিসিস করেই কিন্তু আমাদের সবকিছু হয়। ফলে আমরা যদি সত্যি সত্যি জীবনকে পরিবর্তন করতে চাই, তাহলে আমাদের কিন্তু প্রতিনিয়ত লেগে থাকতে হবে, ছোট ছোট মাইনিউট ডিটেলসে নজর দিতে হবে, সারাটা দিনকে নিজের কন্ট্রোলে আনতে হবে। বেশ, আজকে আর দীর্ঘায়িত করব না। আমরা যেন খুব পজিটিভ জীবন যাপন করি, আমরা আমাদের এই সঞ্চয়টা, সংস্কার সঞ্চয়টা যেন খুব ভালো হয়, প্রত্যেকটা দিন যেন প্রচন্ড ব্রাইট এবং মোটিভেটেড হয়। অজস্র বাধা আসবে, বাধা আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি, বাধা না থাকলে আমরা বেঁচে আছি বলে বুঝতেও পারতাম না। কিন্তু সেই পাহাড় প্রমাণ বাধার সামনে দাঁড়িয়েও যেন আমরা ভাবতে পারি যে সে বাধার থেকেও আমি অনেক বড়। স্বামীজির সেই বিখ্যাত শ্লোক আছে, আমি মাঝে মাঝেই বলি, যে কিন্নাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্বশক্তি আমন্ত্রয়স্ব ভগবান ভগদম স্বরূপম ত্রৈলোক্যমেতদখিলম তব পাদ মূলে আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ। হে বন্ধু, কাঁদছো কেন? কিন্নাম রোদিষি সখে, তোমার মধ্যে সমস্ত শক্তি আছে, তোমার সেই ঐশ্বর্যময় স্বরূপকে আহ্বান করো, দেখবে এই সমস্ত ত্রিলোক তোমার পায়ের তলায় আছে। এই জগতে আত্মাই প্রভুত্ব করে, কোনো জড় পদার্থ নয়, আমরা আত্মা, অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন। কোনো সমস্যাই আমাদের থেকে বড় নয়, আমরা সবকিছুকে অতিক্রম করতে পারি। ধৈর্য লাগে, একটু ঈশ্বরের প্রতি আহ মনকে ঈশ্বরের দিকে রাখতে হয়, যাতে হতাশা না আসে। সব পার করে যাব আমরা। তো এই প্রচন্ড পজিটিভিটি নিয়ে আপনারা এগিয়ে যাবেন, জীবনের পথে সঞ্চয় খুব ভালো হোক। দেখবেন আস্তে আস্তে আপনার জীবনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে গেছে, সবকিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। আপনাদের মনে হয় না যে এখন আপনারা যে সিদ্ধান্তগুলো নেন, আজ থেকে 20 বছর আগে যদি এরকম ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, আপনাদের আপনাদের জীবন আরো সুন্দর হতো। তাহলে 20 বছর আগে আপনি এই সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারেননি কেন? কারণ তখনও তো এই চলার পথের এই যে বিশাল অর্জন, সে অর্জনটা হয়নি। আপনার ডেটা সেন্টারে তত ডেটা অ্যাভেলেবেল ছিল না, যার ভিত্তিতে সে এই ধরনের ডিসিশন নিত। সুতরাং উইজডম, আমরা যে প্রজ্ঞার কথা বলি, সেই প্রজ্ঞাও কিন্তু দুম করে চলে আসে না। কন্টিনিউয়াস অ্যানালিসিস, আপনি কাজ করছেন, বিষয়গুলোকে আরো গভীরভাবে বুঝে কাজ করছেন, তারপরে ধীরে ধীরে প্রজ্ঞা আসে। তো সুতরাং আমরা যেন খুব সুন্দরভাবে, খুব পজিটিভ ওয়েতে আমাদের জীবন পরিচালনা করতে পারি, যাতে আমাদের সঞ্চয় ভালো হয় এবং সেই সঞ্চয়ের কারণে আগে যে জীবন আসছে সেটা যেন আরো সুন্দর হয়। ব্যাস, আর দীর্ঘায়িত না করে আমরা আজকে এখানেই আলোচনা সমাপ্ত করছি। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।